Hello students, happy Republic Day and welcome to today's biology quiz. Today let us discuss some points in different ecosystems. The word ecosystem was first used by dash A.G. Tansley in 1935. Dash is the main source of energy for all living things, the sun. When scientists describe the way energy moves through ecosystems, they use the term is word, food chain. There are dash different feeding levels in a food chain, 3 different feeding levels. Dash are present at the first level of the food chain. Producers, ante green plants and algae, they produce their food by their own. Dash are the biotic components of the ecosystem. Living things like plants, animals and microorganisms are called biotic components. All living organisms are biotic components. Soil, water, sunlight, etc. are dash of an ecosystem. Abiotic components. Dash are at the second level of the food chain. Herbivores. Herbivores and carnivores are called dash consumers. The largest ecosystem present on earth is dash biosphere. Biosphere consists of all living organisms, so it is the biggest one. The basic unit of nature is dash ecosystem. One of the most productive ecosystem on earth is mangroves. The deserts occupied about dash percent on the earth area, 17%. The rainfall in the forest region is less than dash 23 millimeters per year. Due to the extreme conditions of the forests, the species have some dash according to the surroundings. Adaptations, అక్కడున్న ఎక్స్ట్రీమ్ కండిషన్స్కి తట్టుకోవటం కోసం అక్కడున్న స్పీషీస్ అన్నిట్లో ప్లాంట్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ యానిమల్స్ వాటన్నిటిలో కూడా కొన్ని అడాప్టేషన్స్ వస్తాయి అన్నమాట అక్కడున్న సరౌండింగ్స్కి ఎగ్జిస్ట్ అవటం కోసం. ఇన్ desert plants dash and dash are modified into thorns and spines. Stems and leaves, desert ప్లాంట్స్లో స్టెమ్స్ లీవ్స్ మోడిఫై అయ్యి ఉంటాయి అన్నమాట, థార్న్స్ ముళ్ళుగా కొక్కేలుగా అట్లా. బయోడైవర్సిటీ ఈజ్ లెస్ ఇన్ డాష్ ఎకోసిస్టమ్. డిజర్ట్ ఎకోసిస్టమ్ అక్కడ బయోడైవర్సిటీ తక్కువ ఉంటుంది, ఎందుకంటే యానిమల్స్ ప్లాంట్స్ అన్నీ చాలా తక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి. The animals which are active in night time are called dash nocturnal animals or nocturnals. Nocturnals అంటే నైట్ టైం మాత్రమే అవి తిరుగుతాయి అన్నమాట. The camel is called dash ship of the desert. Some adaptations in camel are having long legs and large eyelids. ఇంకా చాలా ఉన్నాయి దానిలో అడాప్టేషన్స్, అంటే అక్కడున్న ఎక్స్ట్రీమ్ హీట్ని కానీ ఇసుక కండిషన్స్ని తట్టుకోవడం కోసం దానిలో కొన్ని అడాప్టేషన్స్ వస్తాయి అనమాట. లాంగ్ లెగ్స్ ఉండటం వల్ల దాని బాడీ ఇసుక వేడెక్కినప్పుడు ఆ వేడి దాని బాడీకి తగలకుండా అదొక అడాప్టేషను. అలాగే సైక్లోన్స్ వస్తాయి కదా, ఇసుక ఏమంటారు వాటిని, శాండ్ సైక్లోన్స్ వచ్చినప్పుడు ఆ శాండ్ అంతా దాని కళ్ళల్లో పడకుండా లార్జ్ ఐలిడ్స్ కాపాడతాయి. అవన్నీ అడాప్టేషన్స్. Decomposers are few in desert ecosystem due to dash poor dead organic matter and less amount of vegetation. డెజర్ట్ ఎకోసిస్టంలో డీకంపోజర్స్ ఎందుకు తక్కువ ఉంటాయి అంటే అక్కడ యానిమల్స్ అండ్ ప్లాంట్స్ తక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి డెడ్ అండ్ డికేయింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ కూడా తక్కువ ఉంటాయి బాగా. అలాగే వాటికి వెజిటేషన్ కూడా తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి డీకంపోజర్స్ తక్కువ ఉంటాయి డెజర్ట్లో. Approximately dash percent of solar energy is absorbed in the atmosphere. 57%. సన్ నుంచి వచ్చే మొత్తం సోలార్ ఎనర్జీలో 57% అట్మాస్ఫియర్లో అబ్జార్బ్ చేసుకోబడుతుంది. డాష్ పర్సెంట్ ఆఫ్ సోలార్ ఎనర్జీ రీచెస్ ద ప్లాంట్స్. ప్లాంట్స్కి చేరేది 8% ఓన్లీ. ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఫ్రమ్ ప్లాంట్స్, దిస్ ఈజ్ అనదర్ లెసన్. Crops which take a maximum of dash days or more for harvesting are called dash long term crops. Means ఇక్కడ dash days కాదు, 180 days or more. Crops which take a maximum of 180 days or more for harvesting are called long term crops. Short term crops take dash days for harvesting.
100 days. The crops that are grown in rainy season are called Kharif crops. Kharif season is from dash month to dash month. June to September. Kharif season is from June to September. In Arabic language, Kharif means dash, rain. In short night duration plants means long day plants. The night duration is shorter than dash hours. 12.5 hours. షార్ట్ నైట్ డ్యూరేషన్ అంటే నైట్ డ్యూరేషన్ తక్కువగా ఉండాలి వీటికి. ఇవి ఫ్లవరింగ్ జరగటానికి నైట్ డ్యూరేషన్ 12.5 hours కన్నా తక్కువ ఉండాలి. నైట్ డ్యూరేషన్ తక్కువ అంటే డే టైం ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి లాంగ్ డే ప్లాంట్స్ అన్న షార్ట్ నైట్ డ్యూరేషన్ ప్లాంట్స్ అన్న ఒకటే. An example for short night duration plant is wheat. Examples for long night duration plants means short day plants are maize, cotton, etc. ఇక్కడ లాంగ్ నైట్ డ్యూరేషన్ అంటే నైట్ డ్యూరేషన్ 12.5 hours కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి అంటే డే టైం తగ్గుతుంది కాబట్టి షార్ట్ డే ప్లాంట్స్ అంటున్నాం. ద డాష్ ప్లాంట్స్ హ్యావ్ నో ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ నైట్ డ్యూరేషన్ ఫర్ దే ఫ్లవరింగ్. ఫ్లవరింగ్ మీద నైట్ డ్యూరేషన్ ఎఫెక్ట్ ఏమీ లేని ప్లాంట్స్ని ఏమంటాం? డే న్యూట్రల్ ప్లాంట్స్ అంటారు వాటిని. అంటే నైట్ టైం 12.5 hours ఎక్కువ ఉన్నా తక్కువ ఉన్నా కానీ వాటి మీద ఎలాంటి ఎఫెక్ట్ ఉండదు అనమాట. వాటిని డే న్యూట్రల్ ప్లాంట్స్. An example for day neutral plant is soybean. అలాంటి ప్లాంట్ సోయాబీన్. డాష్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ గ్లోబల్ గ్రెయిన్, ప్యాడీ. At the time of starting agricultural works, farmers celebrate the festival dash, Eruaka. The shape of the ridges formed while plowing is dash. ప్లవ్ అంటే నాగలతో దున్నినప్పుడు రిడ్జెస్ ఏ ఆకారంలో వస్తాయి? వి షేప్డ్ రిడ్జెస్ వస్తాయి అన్నమాట. సైంటిఫిక్ నేమ్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్ వాజ్ గివెన్ బై ద సైంటిస్ట్ డాష్, లినేయస్, కరోలస్ వాన్ లినేయస్. సైంటిఫిక్ నేమ్ ప్లాంట్స్కి యానిమల్స్కి అన్నిటికీ సైంటిఫిక్ నేమ్స్ ఇచ్చిన సైంటిస్టు కరోలస్ వాన్ లినేయస్. ద ప్యాడీ కల్టివేటెడ్ ఇన్ ఏషియా ఈజ్ డాష్, ప్యాడీ, వరి. ఏషియాలో పండించే వరి ఏంటి? ఒరైజా సెటైవా. ఒరైజా అనేది దాని స్పీషీసు. ద వెరైటీ ఆఫ్ ప్యాడీ ఈజ్ కల్టివేటెడ్ ఇన్ ఆఫ్రికా ఈజ్, ఆఫ్రికాలో కల్టివేట్ చేసే ప్యాడీ పేరేంటి? ఒరైజా గ్లబెర్రిమా. ద వెరైటీ ఆఫ్ ప్యాడీ కల్టివేటెడ్ ఇన్ అమెరికా ఈజ్, అమెరికాలో కల్టివేట్ చేసే వరి పేరు ఒరైజా గ్లూమెపాట్యులా. డాష్ ఈజ్ డన్ టు కీప్ అవే సీడ్స్ ఫ్రమ్ హార్మ్ఫుల్ బ్యాక్టీరియా అండ్ ఫంగై. సీడ్స్ మీద హార్మ్ఫుల్ బ్యాక్టీరియా ఫంగై చేరకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి? మెడికేషన్ అంటే కొన్ని కెమికల్స్లో ఆ సీడ్స్ని కొంచెం నానబెట్టి తర్వాత విత్తుతారనమాట. ఇన్ ప్యాడీ కల్టివేషన్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ప్లాంట్స్ ఆర్ మోర్ ఇన్ డాష్ మెథడ్. శ్రీవరి, శ్రీవరి అనే మెథడ్లో వరి మొక్కకి మధ్య దూరం చాలా ఎక్కువ ఉంటుందన్నమాట. ఇన్ శ్రీవరి మెథడ్ ఆఫ్ కల్టివేషన్ SRI, శ్రీ స్టాండ్స్ ఫర్, SRI అంటే ఏంటి ఫుల్ ఫామ్? సిస్టమ్ ఆఫ్ రైస్ ఇంటెన్సిఫికేషన్. Small holes and cuts in leaves are evidences of damage caused by dash. Insects and their caterpillars means larvas. ఆకుల మీద చిన్న చిన్న హోల్స్ కట్స్ ఉన్నట్లయితే అది ఆ ఎఫెక్ట్ దేని వల్ల వచ్చినట్టు? ఇన్సెక్ట్స్ వల్ల, వాటి లార్వాల వల్ల వచ్చినట్టు. ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ DDT, డైక్లోరో డైఫినైల్ ట్రైక్లోరో ఈథేన్. ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ BHC, బెంజీన్ హెక్సాక్లోరైడ్. The book Silent Spring is about dash, harmful effects of using pesticides. Pesticides వాడటం వల్ల కలిగే హార్మ్ఫుల్ ఎఫెక్ట్స్ గురించి ఈ బుక్ రాయబడింది అనమాట, సైలెంట్ స్ప్రింగ్. ద బుక్ సైలెంట్ స్ప్రింగ్ వాజ్ రిటన్ బై డాష్, రేచల్ కార్సన్ ఇన్ 1960. Accumulation of DDT in the eggshells of birds affects dash. బర్డ్స్ యొక్క ఎగ్ షెల్స్లో అంటే గుడ్డు పైన ఉన్న షెల్లో DDT చేరటం వల్ల ఏమవుతుంది? ఎగ్ షెల్స్ బికమ్ వీక్ అండ్ బ్రోకెన్ బిఫోర్ హ్యాచింగ్. వాటి షెల్ అనేది బాగా పలచబడిపోయి హ్యాచింగ్ అంటే పొదగటం కన్నా ముందే అవి బ్రేక్ అయిపోతాయి, పగిలిపోతాయి అన్నమాట. డాష్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ బై డీకంపోజిషన్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్ వేస్ట్స్. బయోఫెర్టిలైజర్స్ మీన్స్ న్యాచురల్ మెన్యూర్, సహజ ఎరువు అన్నమాట. Essential macronutrients of plants are dash,
నైట్రోజన్, ఫాస్ఫరస్ అండ్ పొటాష్. ఎన్పికే మనం మెన్యూర్ బ్యాగ్స్ మీద రాసి ఉంటుంది ఎన్పికే అని. ఎన్ అంటే ఎన్ స్టాండ్స్ ఫర్ నైట్రోజన్, పి ఫర్ ఫాస్ఫరస్ అండ్ కే ఫర్ పొటాష్. డాష్ ఫెర్టిలైజర్స్ ఇంక్రీజ్ ద సాయిల్ హెల్త్. న్యాచురల్ ఫెర్టిలైజర్స్. కెమికల్ ఫెర్టిలైజర్స్ ఆర్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ డాష్ ఇనార్గానిక్ సాల్ట్స్. కెమికల్ ఫెర్టిలైజర్స్ ఇనార్గానిక్ సాల్ట్స్తో తయారవుతాయి. ఇన్ డ్రాట్ ప్రోన్ ఏరియాస్ డాష్ అండ్ డాష్ ఇరిగేషన్ మెథడ్స్ ఆర్ వెరీ యూస్ఫుల్. అంటే నీళ్ళు కరువు ఉన్న చోట్ల ఏమేమి ఇరిగేషన్ మెథడ్స్ యూస్ఫుల్గా ఉంటాయి? స్ప్రింక్లర్స్ అండ్ డ్రిప్ ఇరిగేషన్. ద అన్డిజైరబుల్ ప్లాంట్స్ ఇన్ ఏ క్రాప్ ఆర్ కాల్డ్ డాష్ వీడ్స్. అన్డిజైరబుల్ అంటే మనం కోరుకోం, వద్దనుకుంటాం, అలాంటి ప్లాంట్స్ని ఏమంటారు? వీడ్స్ అంటే కలుపు మొక్కలు తెలుగులో. ద వీడ్ ప్లాంట్ దట్ ఈస్ హార్మ్ఫుల్ టు ద ఎన్విరాన్మెంట్ ఈజ్ డాష్ పార్థీనియం. ఎన్విరాన్మెంట్కి హార్మ్ చేసే ఒక కలుపు మొక్క పార్థీనియం. పార్థీనియం వాజ్ ఇంపోర్టెడ్ ఫ్రమ్ డాష్ టు ఇండియా. అమెరికా నుంచి వచ్చింది అది వీట్ సీడ్స్తో పాటు. ద కామన్ వీడ్ ఇన్ టొబాకో ఈజ్ డాష్ పొగాకు మల్లె. టొబాకోలో వచ్చే కలుపు మొక్క పేరు పొగాకు మల్లె. టు రిమూవ్ ద డైకాట్ వీడ్స్ డాష్ వీడిసైడ్ ఈజ్ యూజ్డ్ బై ద ఫార్మర్స్. 2,4-D మీన్స్ 2,4-డైక్లోరోఫినాక్సీ ఎసిటిక్ యాసిడ్. ఈ డైకాట్ వీడ్స్ అంటే ద్విదళ బీజం రెండు ఉంటాయి, గింజలో రెండు భాగాలుగా ఉండేవి డైకాట్స్ అని చెప్పుకున్నాం కదా, 2 పార్ట్స్. ఆ డైకాట్ వీడ్స్ కలుపు మొక్కల్ని చంపే వీడిసైడ్, వీడ్స్ నిర్మూలించడానికి వాడేది వీడిసైడ్ అంటారు, అది 2,4-D. కలెక్టింగ్ గ్రెయిన్స్ ఫ్రమ్ ద క్రాప్ బై కటింగ్ ద మెచ్యూర్డ్ ప్లాంట్ ఈజ్ కాల్డ్ హార్వెస్టింగ్. Thank you for watching. Please share this video to your friends and subscribe to my channel. Thank you.